영국은 전 세계 선교사를 보내던 나라에서 이제는 차별금지법과 동성결혼법이 통과되어지고 전 세계에 선교사를 보내던 그 나라가 오히려 다른 나라에게 선교사를 보내달라고 부탁하는 나라로 전락했습니다. 우리나라보다 몇백 년, 몇천 년 더 예수 믿고 아무 빼지 않아요. 21세기를 사는 영국인들에게 교회는 어떤 곳일까? 젊은이들이 쏟아져 나온 주말 런던 밤거리. 번화가 한켠에는 교회가 있다. 그런데 성스러워야 할 교회는 젊은이들이 가득한 나이트클럽으로 변해 있었다. 예수 십자가가 있던 자리는 술병든 흰곰이 대신하고 있다. Doesn't really bother me that much. I mean, the building's deconsecrated, before it's changed into a pub, It's a Presbyterian church. Do you have any religion? I'm a Catholic. So, 한때 신성한 교회였던 곳에서 찬송가 대신 댄스 음악에 맞추어 몸을 흔드는 영국의 젊은이들. 우리가 보기엔 놀라운 이 변화를 젊은이들은 어떻게 생각하고 있을까? Excessively and get drunk and you're ridiculous about it, I don't think it's a bad thing. If you're having fun, that's the point of being here. And I don't think God has a problem with you having fun. yeah. Although, even though it used to be church. Yeah. I know it used to be a church. Yeah. I'm a Christian. Are you? Yeah, but it's not a church anymore, so it's okay. Oh, okay. But If it was a church, then yes, I'd have a problem with it. But it's a bar now. A bar has bought this building. 이렇게 다른 용도로 쓰려고 수리하고 있는 교회는 영국 전역에 걸쳐 있다. 2005년 영국 성공회 조사에 따르면 전체 성공회 교회 4만 7천여 개 중에서 1,300여 개 교회가 이미 다른 용도로 변경된 것으로 나타났다. 교회가 다른 건물로 바뀌는 것은 사람들이 더 이상 예배보러 교회에 오지 않기 때문이다. This company has about 4 of them at the moment. why? Huh? It's nobody using them. 교회 간판이 아직 남아있는 한 건물. 그 안에는 남자들 여럿이 모여들고 있다. 그런데 그들이 올리는 기도는 이슬람교의 하나님 알라를 향한 것이다. 교회가 이슬람 사원으로 바뀐 것이다. We was desperately looking for a place where we can pray. So eventually we managed to contact with this church people, and we found this place been closed for a long time. 그렇게 강한 믿음을 가졌던 사람들이 이제 신을 저버리고 있는 것이다. We apologise for what the missionaries done. It's wrong. Wrong to go to another land and tell them how they must be the Spirit. Jesus was a man. And he was a teacher, a great teacher. He was a shaman. He was a teacher. But that was 2,000 years ago. And we don't need saving. Who do we need saving from? Ourselves. Ourselves. Only we can save that. We can't wait. We'll be waiting forever. 이들은 구원은 신의 의지가 아니라 스스로에게 달려있는 문제라고 생각한다. 오랜 세월 믿어왔던 신은 더 이상 두려운 존재도 절대적인 존재도 아니다. Yeah, with God in England is a dirty word. People don't like saying the word God. In the young, if I say God, people get angry. No, that's religious, because they equate it with control and repression, dogma. 영국인들에게 불교 또한 기존의 종교를 대신하는 대안으로 떠오르고 있다. 불교 센터에 모인 사람들은 티벳에서 온 승려의 일거수일투족을 매우 엄숙하고 진지하게 바라보고 있었고 설법에 귀를 기울였다. And then what I found here was that also the lamas that teach, they don't just teach meditation, but they also taught
how to deal with your mind, how to deal with your disturbing emotions, how to be kind to others. Things that I'd learned in Christianity. Same things, be kind to others, treat others as you want to be treated yourself, like Jesus taught. 누구나 수행을 통해 해탈의 경지에 이르고 부처가 될 수 있다는 불교의 가르침은 신 앞에 늘 약한 존재였던 영국인들에게 신선한 충격이 되고 있다. 21세기 대부분의 영국인들은 더 이상 종교에 매달리지 않는다. 다만 물건을 쇼핑하듯 필요에 따라 원하는 종교를 선택할 뿐이다. In one way or another, I think the term shopping for God, shopping around, is a good term to describe people's approach to religion in our culture a lot of the time. 유럽에서는 대부분 어릴 때 부모 손에 이끌려 세례를 받는다. 그런데 성인이 된 다음 자신의 의지가 전혀 반영되지 않았던 세례를 취소하는 이른바 탈세례 절차를 밟는 사람들도 생겨나고 있다. Can I say you have been deep baptized? Yes, yes. There is no evidence whatsoever that there is any God, nobody watching you. All the scientists, whatever you discover about astronomy, where is the God? He was up there, he was down there, but you know. Well, if he exists, he doesn't seem to be very pleasant, that's all. 지나치게 외설적이고 때로는 신성모독적인 퍼포먼스 논란의 중심이 되어온 팝스타 레이디 가가 동성애자 친구 커플의 결혼식 주례를 위해 목사 안수를 받을 예정이라고 발표했습니다. 차별금지법이 통과된 미국에서는 동성애자, 양성애자도 목사 안수를 받을 수 있습니다. 남의 나라 일이 아닙니다. 우리나라도 바로 내년에 차별금지법이 통과될 위기 상황입니다. 차별금지법 추진특별위원회 김조광수 위원장입니다. 차별금지법 제정은 정의당 당론입니다. 내년 총선에서 교섭단체가 되어 제1호 법안으로 차별금지법을 발의할 것입니다. 김조광수는 다수의 동성애 영화들을 만들고 남성 파트너와 공개적으로 동성결혼식을 진행했던 인물로 김조광수를 임명했다는 것은 차별금지법 제정을 위한 정의당의 의지를 보여주는 것입니다. 차별금지법이 통과된 해외의 사례들을 보면 심각한 사회적 폐해를 불러오고 교회를 파괴시키는 악법임을 알 수 있습니다. 에이즈 발병의 가장 큰 요인이 동성 간 성행위라 가르친 의사와 교사들이 사실을 말했음에도 해고를 당했습니다. 동성애자 커플의 결혼식 주례를 거절하면 처벌을 받는 등 동성애를 죄라고 가르치며 말씀대로 목양하는 목회자와 성도들이 모두 처벌을 받게 됩니다. 또한 군대 내에서 동성 간 성폭행을 당해도 보호받기 어려워지고 동성애를 옹호하는 신학으로 인해 동성애자가 목사가 되는 세상이 됩니다. 남성과 여성으로 구분되는 양성평등과는 달리 수많은 종류의 성을 임의로 선택하는 젠더 성평등 이론에 따라 여자 화장실, 여자 목욕탕에 남자가 들어갈 수 있게 됩니다. 또 남자에서 여자가 된 트랜스젠더들이 여자 스포츠 경기에서 우승을 싹쓸이하는 일들이 발생하고 있습니다. 학교에서 성교육이란 이름으로 젠더 성평등 교육을 하여 아이들에게 동성애를 조장하고 성정체성의 혼란을 야기시키고 있습니다. 학교에서 성별이 남녀 2개라고 말하면 퇴학을 당할 정도가 되자 유럽에서는 트랜스젠더의 비율이 400%나 증가했고 자녀의 성전환을 반대하는 부모의 양육권을 빼앗는 법까지 통과됐습니다. 또 22주 이내에 태아는 죽여도 된다는 법이 발의된 상태로 이대로 낙태가 합법화되면 의사도 낙태를 거부할 수 없게 돼 무자비한 태아 살인을 막을 법적 근거가 사라지게 됩니다. 민주주의는 다수결로 결정됩니다. 그러나 침묵하는 다수는 다수가 아닙니다. 더 이상 침묵하면 안 됩니다.
기독교를 적폐의 대상으로 삼고 말살하려는 차별금지법을 막아내기 위해 한 마음으로 일어서서 행동하지 않는다면 한국 교회는 무너지고 말 것입니다. 한 사람 한 사람의 기도와 헌신이 모여 국민들에게 차별금지법의 폐해와 진실을 알리고 악법의 제정을 막아낼 수 있기를 기도합니다. 스웨덴의 한 아이가 자신의 성별을 이렇게 말합니다. Tjej. Att du tycker att du är det, men när brukar barn och kompisar fråga dig om du är en tjej? Liksom? Men idag är jag en kille. Idag är du en kille? Okej. Men efter jag har varit en kille, då är jag en tjej igen. När jag är tjej, då är jag en flicka. 이 아이가 어떻게 이런 생각을 하게 되었을까요? 그렇게 교육을 받았기 때문입니다. Mika has very, very long hair. Most people assume that Mika's female. If someone called Mika female in front of Mika, would you correct them or intervene? No, we've never corrected anybody. In fact, if people call Mika she, we might go with that too. Mika and Nico were both assigned male at birth, but in this family, the sex you were born with does not dictate your gender identity. 남녀의 성별이 아닌 수십 가지 사회학적 성을 스스로 찾아서 정하게 하는 교육, 인권, 젠더 교육 때문입니다. 수십 가지 성 중에서 젠더 플루이드가 되기로 한 것입니다. 기분에 따라 남자가 되기도, 여자가 되기도, 또는 둘 다 아니기도 하기 때문에 외모를 보고 여자라고 부르면 차별 행위가 되는 것이 인권 교육입니다. 이 교육으로 2011년 스웨덴은 남녀 합 1378명이 자살을 하며 25년 만에 가장 높은 청소년 자살률을 기록했는데요. 이러한 젠더와 차별이란 이름으로 포장된 인권교육, 우리나라 교육계에도 계속해서 제정되거나 시도되고 있는 것을 알고 계시나요? 학생 인권 조례엔 임신, 출산 등으로 차별받지 않는다는 차별 금지 조항과 임신하거나 출산한 학생 혹은 성소수자 학생이 학교의 인권 가이드라인 초안입니다. 성적 지향 및 성별 정체성 등을 이유로 학교 내 다른 구성원을 차별하는 동성애 관련 강연을 강행한 학생을 징계한 것이 그 이유. 인권위 측은 집회의 자유와 표현의 자유를 침해했다며 징계 결정을 철회할 것을 권고했습니다. 하지만 인권위는 숭실대의 장소대관 불어는 성적 지향을 이유로 한 평등권 침해라며 시정할 것을 권고했습니다. 차별금지로 포장된 인권교육이 심지어 기독교 대학에까지 침투하며 결국 지난 8월 5일에는 연세대에서 언더우드 선교사가 세운 성경적 이념과 상반된 인권 강의를 대학 최초 필수 과목으로 지정되는 사건이 일어났습니다. 이러한 인권과 젠더, 난임 문제가 유독 교육에 개입되는 것은 결코 우연이거나 불가항력적인 시대의 추세 때문이 아닙니다. 주로 진보정당이 꾸준히 발휘해온 PC주의 정책들이 근본적인 원인입니다. 그 열매가 교육계에 지금 드러나는 것뿐입니다. PC란 정치적 올바른이란 뜻으로 소수자의 권리에 정치적 힘을 부과하여 다수의 권리보다 강한 힘을 발휘하기도 하는데요. 소수자라 주장하는 동성애, 젠더, 페미니스트, 차근법, 모든 것을 관통하는 것이 바로 PC, 즉 정치적 올바름입니다. There was a fair push for political correctness, especially in the early part of the 90s, because we have all these radical left political activist departments at the universities, women's studies being at the top of the list. 이 PC주의가 근간이 된 대표적 정책, 젠더는 우리나라에서 실패를 반복하면서도 좌익 진보 정치가들에 의해 오래전부터 시도되어 왔습니다. 2014년 10월 미 허핑턴 포스트를 통해 박원순 서울시장은 아시아 최초로 한국이 동성결혼을 합법화하길 원한다라고 말했습니다. 그 후 2017년 2월 한 포럼입니다. 성평등과 인권교육을 공교육 과정 속에 포함시켜 마침내 2018년 수많은 반대에 불구하고 NAP 국가인권기본계획이 통과됩니다. 모든 차별을 다 금지하게 됩니다. 거기에는 인종도 들어가 있고 종교도 들어가 있고 여러 가지 성적 지향도 들어가게 됩니다. 이 통과된 NAP의 정책과 예산이 교육부에도 반영이 되는 것이죠. NAP에 등장한 모든 사람의 표현은 헌법에 명시된 모든 국민이 주체가 아니라 난민과 외국인도 주체가 되는 PC주의 인권 개념이 잘 드러나 있습니다. 이 기본권의 주체를 모든 사람으로 바꾸었습니다. 이것은 지난
그 정부 개헌안에서 기본권의 주체를 사람으로 바꾸자는 것과 일맥상통한데요. 그러나 현행 헌법상 이 기본권의 주체는 국민입니다. 이러한 무조건적인 젠더, 난민 포용의 PC주의 인권 교육이 연세대의 필수 과목으로 지정된 것입니다. 인권 과목에 극단적 페미니즘과 무조건적인 난민 수용주의 등 편향된 시각이 담긴 강의가 포함되어 있다고 말했습니다. 인권과 젠더 강의자가 문화인류학과 김현미 교수로 알려져 더욱 개탄스럽다. 이번 인권과 젠더 강의를 맡은 연대의 김현미 교수는 17년도 여성민우회 특강에서 정치적 올바름을 주장하고 자신이 페미니스트임을 밝힙니다. 낙태를 지지하고 수십 가지 성이 옳다고 가르치며 고귀한 국민의 주권을 특권주의와 인종차별로 전락시킵니다. 그러므로 연세대의 공식 입장과는 다르게 국민이 우선되지 않은 이 인권교육의 열매는 나라의 기강을 흔들 것이며 하나님께서 오직 남녀로 구분하시고 짝지어준 거룩한 결혼을 거절함으로 하나님께서 디자인하여 교회의 모델 삼으신 가정을 파괴하는 원인이 될 것입니다. 그리고 자연히 학교의 가르침과 교회의 진리가 상충되며 교회도 무너지는 것입니다. 교회와 가정을 파괴하는 가장 효과적인 방법이 교육에 있었던 것입니다. 그러므로 교회와 가정을 회복하는 가장 효과적인 방법도 교육에 있습니다. 그러므로 교회는 이 진리에 대한 가르침, 교육의 책임을 반드시 갖고 있습니다. 오직 주의 교훈과 훈계로 완역하라. 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하느니 교회의 교는 가르칠 교를 사용하지요. 그래서 교회는 하나님께 배우고 하나님을 세상에 가르쳐야 합니다. 미국 장로교회 언더우드, 감리교회 스크랜튼, 아펜젤러 등의 초기 선교사님들도 배재학당, 이화학당, 숭실학당 등 현재 우리 대학의 기반을 세웠고 정치, 경제, 문화 등 미션 스쿨 교육으로 한국에 근현대는 눈부신 발전을 이루게 된 것이죠. 어쩌면 이번 PC 사상의 연세대 인권교육 사건은 세대의 경종을 울리는 진리 싸움인 듯합니다. 그래서 지금 합법적 시위, 전단, 성명서, 강연 등의 적법한 절차로 대가 없이 이 진리의 싸움을 감당하는 사람들이 있습니다. 이 기준의 싸움, 인간이 옳은가 성경이 옳은가의 영적 전쟁입니다. 사람들의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 이제 교회가 하나님 편에 서서 믿음으로 반응하고 행동해야 합니다. 교회가 거룩을 위해 행동하면 세상은 바뀝니다. 헤이트 크라임 러라는 이름으로 통과된 이 법안은 말 그대로 모든 종류의 차별을 없애는 것 같이 좋지만 사실은 동성애가 그르다라고 말할 수 있는 자유를 박탈하는 굉장히 역차별적인 그러한 요소였습니다. 이러한 것이 통과된 주들은 굉장히 반기독교적인 물결이 일어나게 됩니다. 왜냐하면 차별금지법이 통과된 주에 교과서와 가정통신문과 공문서와 잡지와 일간지와 매스미디어와 분위기가 다 바뀝니다. 그런데 성경책만 바뀌지 않는 것이죠. 여전히 열왕기상, 열왕기하, 레위기, 신명기, 로마서, 유다서, 고린도전서, 요한계시록, 창세기에서 여러 군데에서 동성애는 죄로 묘사되어져 있는데 이러한 성경책은 개정되지 않으니 교과서처럼 개정되지 않으니 불법서적이다라고 그들은 말하며 성경책을 불법서적으로 만드는 서명을 받고 있다는 것을 듣게 되었습니다. 미국에서 이 동성애자 인권연대에서 그러한 서명을 받고 있었다고 해서 성경책이 불법서적이 실제로 된 것은 아닙니다만 실질적으로 굉장히 반기독교적인 감정과 이유가 없는 그러한 혐오의 세력으로 우리를 몰아가게 되었던 것은 사실입니다. 지금 이러한 일은 전 세계적으로 사실은 차별금지법이 통과된 나라들을 중심으로 일어나고 있습니다. 그리고 그러한 것이 통과되도록 놔둔 나라들의 교회들은 굉장히 많은 핍박을 받고 있습니다. 마찬가지입니다. 지금도 우리나라에 여러분들 동성애 반대, 차별금지법 반대, 여러분은 어떻게 보면 내하고 상관없는데라고 생각하는 것이고 참여를 한 친구들이 있는지 모르겠지만 차별금지법도 여러분 적극적으로 반대해야죠. 동성애도 반대해요. 이런 문제들을 통해서 여러분들의 세대가 어떻게 보면 성경적인 관점이 아니라 세상적인 관점으로 바뀌어져 갑니다. 이 나라와 이 모든 위기가 결국에는 누구의 잘못이에요? 예수 믿는 우리들이 하나님의 이 마음을 대변하지 못하고 소리를 내지 못한 우리의 잘못이에요. 그래서 성경적인 가치를 무너뜨리는 모든 것들에 대해서 적극적으로 여러분들이 마음을 열어가 할 수 있는 것, 할 수 없는 건 안 되지만 할 수 있는 건 뭐예요?
그래도 기도 안 해요. 하나님 막아줘요. 하나님 이런 일들이 이런 법들이 통과되면 안 됩니다. 그렇게 해서 나아가는 게 하나님 상황과 형편에 따라서 하나님 예배할 때도 있고 안 할 때도 있고 이거 하나님 뭐라는 거야. 우리는 어떤 환경과 어떤 여건에 있어도 현장 예배를 드리던 뭐 영상 예배를 드리던 하나님을 향한 그 마음이 변치 않는 거 어떻게 보면 하나님을 바라보는 거예요. 진짜 여러분들이 예수 잘 믿는 하나님의 자녀인지 그동안 울부짖고 눈물 흘리고 부르짖고 했던 그런 순간들이 진짜인지 가짜인지 지금 이 코로나19라는 시간을 통해서 여러분들의 신앙관과 믿음관이 다 지금 드러나는 거예요. 그래서 신앙의 뿌리라는 게 얼마나 중요해요. 말씀의 뿌리 가운데 여러분들이 뿌리를 내려요. 순간순간마다 내 격한 감정으로 반응하는 게 아니라 하나님의 말씀의 깊은 뿌리를 내리고 있는 친구들은 어떤 환경 가운데서도 하나님 예배하며 나아가는 것. 그게 바로 하나님이 원하는 거예요. 남유다 백성들에게 하나님 원하는 게 이런 것 아니겠어요? 죄를 짓고 어려움이 있다고 할지라도 그러함에도 불구하고 주님만을 의지합니다. 주님만을 바라봅니다라고 그런 마음을 가지고 믿음으로 나아가게 되면 하나님이 이 내리고자 했던 이 재앙을 70년이 아니라 한 달 만에라도 끝낼 수 있는 게 하나님의 강력한 능력이 아니겠습니까?